ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਅੱਜ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। कल खुद केंद्रीय मंत्री जो हुण साबका केंद्रीय मंत्री हो चुके हैं हरसिमरत कौर बादल दे वल्लों केंद्र सरकार के खिलाफ भी निशाने साधे गए। पर इस सब दे विचाले सवाल हुण वड्डा ये खड़ा हो गया है कि खेती बिल इस 9 मास के रिश्ते का अंत का कारण बनणगे। अकाली दल के वलों खेती बिलों की खुल के खिलाफत के बाद हुण अकाली बीजेपी के विचकार दूरियां वधदियां नजर आ रही ने। ये खेती बिल 9 मास के रिश्ते के विच दरार नूं चौड़ा कर सकते हैं, जिस दे संकेत अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के बयानों तो नजर आउण लगे ने। अकाली दल की सरकार बना दोगे, किसी कारपोरेट नूं अंदर नहीं वड़ देवांगे, भावें जो मर्जी हो, सेंटर जो मर्जी कानून बनाइए, सेंटर जो मर्जी कानून बना दे, राज तो पंजाब च अपना ही होगा ना, फैसला आपा होगा, पानी बन दिंदे इन्हां नूं किसे नूं। केंद्रीय वजारत तो अस्तीफा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ते सुखबीर सिंह बादल तलवंडी साबो पहुंचे। इस मौके सुखबीर सिंह बादल ने स्पष्ट शब्दों के विच कहा कि उन्हां दे लई ना तो कोई अलायंस जरूरी है अते ना ही कोई सरकार, किसानां दे लई ओह हर कुर्बानी देण नूं तैयार ने। तुसीं लगातार मेरा बयान सुनिया होना है कि किसानां वास्ते हर कुर्बानी दे सकते हैं, ना साडे वास्ते कोई अलायंस जरूरी है ना सरकार जरूरी है। तुसीं याद है सारियां गल्लां मैं पिछले 2 साल कह रहा। हरसिमरत कौर बादल ने भी पहली बार केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ तिखे सुर सुनने नूं मिले। हरसिमरत ने कहा कि उन्होंने किसानी मुद्दे ते कुर्सी नूं लत मारी है अते उन्होंने बीजेपी के नवे बिलों नूं काला कानून करार दिता। फिर सुखबीर जी ने मन बनाया कि असी डट के दा विरोध करांगे। फैसला किया कि पार्टी प्रधान विरोध करे ते थोड़ी सेवादारों सरकार का हिस्सा बने। जे सरकार मेरे किसानां दे उत्ते काला कानून ला रहा है, लानत हो जी कुर्सियां नूं, मारा ठुडिया कुर्सी नूं ते अपना फर्ज अदा करते हुए अपने किसानां दे नाल खड़ा होकर फैसला कीता। हरसिमरत कौर बादल ते सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र के नाल-नाल पंजाब की कांग्रेस सरकार ते भी तिखे शब्द वार किए। मैं कैप्टन नूं कहना चाहना, जे तेरी हिम्मत है, जेड़े तू एक्ट बनाया कैप्टन ने, जे हिम्मत है ते कैबिनेट दा अपने असेंबली दा सेशन बड़ा ते एक्ट जेड़े बनाए। वार करदिआं कहा कि खेती बिलों के खिलाफ तो वोटिंग हुई ही नहीं, सुखबीर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के सारे एमपी वोट पाने तो पहले भज गए। कली जे वोट पाई थोड़े बहादुर अकाली दल के प्रधान ने, थोड़े प्रधान ने वोट पाई। नाले मैं तेन होर दसदा, विरोधी धिर च कले सारे ही भज गए सी। एक पासे 350 भारतीय जनता पार्टी के एमपी सी, दूजे पासे हरसिमरत कौर बादल ते मैं दोनों ही असी उत्थे बैठे सी। इस बिल के हक 350 कहते सी हाँ, ते असी दोनों कले ना, कोई नहीं सी होर ना। 3 बिल ऑर्ਡੀਨੈਂਸ पास होए ने, एक ते मन्निया वो घरे अपने कोरोना करके जो उन्होंने दस्सिया, ते जिहड़े आखिरी 2 बिल पास होए ने उस वेले तो थोड़े नाल बैठे सी हो, ते जे तुसीं कहंदे हो मैं उल्ट वोट पाई है ते उन्होंने क्यों नहीं पाई? वो तो कैबिनेट मंत्री होंगे, जे पाउंदे तो बहुत बड़ा एक जिहड़ा है वो मैं समझदा दवा थले सरकार आ सकती सी। नाले थोड़ी वोट भी मैनूं किते दिखा दो जिहड़ा तुसीं वार-वार ये कह रहे हो भी दूजियां पार्टियां वॉकआउट कर गईयां, थोड़ी वोट पई हुई मैनूं दिखा दिओ। वोट तो स्पीकर ने किसी बिल ते पैण ही नहीं दित्ती इस बार। फिर तुसीं जाके उत्थे झूठ बोलते हो तख्त साहब के बाहर। ते ये भी गल दस दो भी बीबा हरसिमरत कौर ने पहला अस्तीफा क्यों नहीं दिता? तुसीं उत्थे जे सवेरे जाके तुसीं साडीआं गल्लां करदे हो। उधर कांग्रेस के मैनीफेस्टो से भी हुण सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने कांग्रेस से निशाना साधिया कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनीफेस्टो के गल कही सी कि एपीएमसी एक्ट दे विच जो सोधा कीतियां गईयां ने, एपीएमसी एक्ट नूं खत्म करन दा वादा कीता गया सी, पर हुण
कांग्रेस दोगली राजनीति करती नजर आ रही है। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप जब चुनाव लड़े थे तो आपने मैनिफेस्टो में इसका उल्लेख क्यों किया था कि एपीएमसी को एक्ट को हम बदल देंगे, टैक्स को हम ख़त्म कर देंगे, अंतर्राज्यीय व्यापार को हम बढ़ावा देंगे। कांग्रेस एक तरफ अपने नेशनल मैनिफेस्टो में भी ये बात रखती है और स्टेट मैनिफेस्टो में भी ये बात रखती है। तो कांग्रेस का कोई भी नेता, चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, उसको पहले ये बोलना चाहिए कि हमने जो घोषणा अपने मैनिफेस्टो में की थी अब हम उससे पलट रहे हैं। तो मैं उनका आर्गुमेंट सुनने के लिए तैयार हूँ। बाकी उनका कोई भी आर्गुमेंट सुनने लायक नहीं है, किसानों को भ्रमित करने वाला है, भ्रामक प्रचार करने वाला है, बेबुनियाद है, उसका एक्ट के प्रावधानों से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपके माध्यम से पंजाब के किसानों को, देश भर के किसानों को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप बिल की आत्मा को समझो, किसानों के साथ न्याय होने दो। किसान बहुत दिन तक परेशान हो चुका है, शोषण का शिकार होता रहा है। अब उसको जरा मुक्त होने का समय आया है, तो मुक्त होने के लिए उसको मार्ग प्रशस्त करिए। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਫਰੋਲਣ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੋਮਰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਮਰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਲੈਣ। उधर कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा दे ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ। ਕਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਲੇਬਰਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਈਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਲਮ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਸੌਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਧਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਬਦਲ ਬਚੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਹੈ ਇਹ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ APMC ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ APMC ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ APMC ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ APMC ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप जब चुनाव लड़े थे तो आपने मैनिफेस्टो में इसका उल्लेख क्यों किया था कि APMC को एक्ट को हम बदल देंगे, टैक्स को हम ख़त्म कर देंगे, अंतर्राज्यीय व्यापार को हम बढ़ावा देंगे। कांग्रेस एक तरफ अपने नेशनल मैनिफेस्टो में भी ये बात रखती है और स्टेट मैनिफेस्टो में भी ये बात रखती है। ਉਹ ਹਟਾਇਆ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ OP ਧਨਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ MSP ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। भ्रम फैलाने का काम किया कि इससे मंडी टूट जाएगी और MSP नहीं रहेगा, ये कोई झूठ है। MSP भी रहेगा और मंडी भी रहेगी। खरीद जो की क्यों होगी? ये जो 3 अध्यादेश हैं ये पूरे सिस्टम के विकल्प के रूप में नहीं है, ये एक थोड़े से डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले किसानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था है। जिथे पूरा पंजाब खेती बिलों के खिलाफ सड़कों ते है, हरियाणा के किसान भी लगातार खेती बिलों का विरोध कर रहे हैं। उत्थे किसानों का एक धड़ा अजिहा भी है जिहड़ा खेती बिलों के समर्थन दे विच है। जी हाँ, पलवल के किसान खुश ने इन्हां बिलों तो। पलवल के किसानों का कहना है कि सानू फसल वेचण की आज़ादी मिली है, असीं देश दे विच किते भी अपनी फसल वेच सकते हाँ। ते पलवल के किसानों के धड़े वालों बीजेपी नूं किसान हितैषी सरकार दस्सिया गया है। तो किसानों का एक धड़ा खेती बिलों के हक दे विच हुई है। दस दे कि जिस दिन ये बिल पास किए गए हैं उस दिन भी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर नूं मिलण दे लई किसानों का एक धड़ा पहुंचा, जिन्हां ने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री के सिर ते पगड़ी भी सजाई ते केंद्र सरकार का धन्नवाद भी किया। मंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो भी ये अध्यादेश जो कानून बनाया है ये किसानों के हित में है, इसमें किसानों का कोई अनहित नहीं है। और अब किसान को जो उनका एक अध्यादेश जारी किया है कि भी कहीं भी वो किसी भी मंडी में अपना फसल बेच सकता है, तो बहुत अच्छी बात है कि अब वो कानून नहीं है कि भाई उसी मंडी में उसी दायरे में अपनी फसल बेचेगा। अब तो ये है कि भाई कहीं भी किसान अपनी फसल बेच सकता है। इस बिल में ये है कि जो व्यापारियों के और किसानों के बीच में
जो था कि भाई उनकी फसल को व्यापारी मन जो उसको रेट जो अच्छा लगता था उस रेट पर खरीदता था। अब इसमें किसान अपनी तरफ से फ्री है, जो जिस रेट पे जो उस मुनाफे वो बेचना चाहेगा वो अपने फसल को अपने रेट पे बेच सकता है। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਝੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਜ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰਸ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਝੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਜਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਸ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 800 ਤੋਂ 900 ਝੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਏ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਝੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 400-500 ਝੰਡਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੀ ਝੰਡੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18।